سب بولو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ گونجتی فضائیں ہیں، ماتمی سزائیں ہیں، جس طرف نظر ڈالے قافلے ہزاروں ہیں۔ سفینوں میں اشک خون کے دھارے، دور تک علم سارے۔ یہ کروڑا انسان تو علی کی جاتے غم میں ہے گریا، ان کی کربلا منزل ہے ہتھیلیوں پر، دل جھیل کر ہر ایک مشکل ایک صدا لبوں پر ہے۔ تیرا غم رہے آباد ہے حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ اعوذ باللہ من الشیطان۔ مائک کی رینج ذرا سے بڑھا دیجئے کہ میں مائک سے ذرا ہٹ کے پڑھتا ہوں۔ مائک میرے منہ کے قریب نہیں رہے گا، میں تھوڑی دور ہٹ کے پڑھتا ہوں، تھوڑی سی مائک کی رینج بڑھا دیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ تشریف رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں تو اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر اللہ۔ These words, especially for my youth. When I was young, I was just 13 and 14 years old. My mother teach me one wazifa. And now I'm crorepati in this wazifa. وہ وظیفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے امہ کا یہ کنونشن، امہ کی یہ بزم کا مقصد کیا ہے، سفارت عزا کیا ہے، مجلس کیا ہے، پہلے کیا کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے، جو ماں نے سکھایا، جو علماء سے سیکھا، قبلہ پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخالق ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا خالق ہو یا مالک ہو یا قادر ہو یا وارث ہو، یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یا واجد ہو یا ماجد ہو یا واحد ہو یا باسط ہو،
یا ہادیو یا باریو یا باقیو یا والیو، یا حیو یا قیوم یا رزاق یا عظیم، النور یا مغنی و عزیز یا کریم، غفار ستار جبار یا حکیم، قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم، یا غفور یا رحیم، یا مومن و یا مہمن و یا معز و یا مذل و متکلم و متکبر و سمیع و یا بصیر و یا مقدم و یا مؤخر و یا منتقم و یا عفو و ذوالجلال والاکرام مالک الملک، یا باعث و یا زار و یا لطیف و یا حفیظ و یا مجید و یا حمید و یا صمد و یا احد و یا بر و یا تواب و یا خبیر و یا کبیر و یا بدی و یا حکم و یا ولی و یا وکیل و یا علی و یا مبدی و یا معید و یا مقتدر و یا مقسط و یا متعلی و یا رعوف و یا خافض و یا قابض و یا محسی و یا محی و یا متین و یا حق و یا قوی و یا عدل و یا غنی و یا واسع و یا رافع و یا نافع و یا جامع و یا ودود و یا صبور و یا رشید و یا شہید و یا وہاب و یا قہار و یا مجیب و یا رقیب و یا حسیب و یا ممیت و یا مقیت و یا جلیل و یا مصور و یا سلام و یا فتح ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو۔ سب مل کے میرے ساتھ، یا رحمان یا رحیم، 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 یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم، فاذکرونی اذکرکم، رحیم یا رحمان فاذکرونی اذکرکم۔ اے انسان تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو شکاگو میں رہ کے میرا ذکر کر، میں دنیا میں تیرے ذکر کو پھیلا دوں گا۔ تو تخلیق کردگار کو، تخلیق کردگار آپ کو دیکھا ہے بارہا، مگر شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ آن یا رحیم یا رحمان یا شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی۔ جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت، کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی۔ ناؤ لبیک یا حسین، ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ all together please۔ یا الخالق المالک القادر الوارث الاول الآخر الظاہر الباطن الواجد الماجد الواحد الباری الہادی الباری الباقی الوالی، یا حیو یا قیوم یا رزاق یا عظیم، النور یا مغنی عزیز یا کریم، غفار تو ستار تو جبار یا حکیم، قدوس یا شکور یا غفور یا رحیم۔ سے مولا تو بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان، مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا۔ ماشاءاللہ، آخری آدمی تک مل کے بولیے، رحمان مولا تو رحمان، تو ہے بڑا مولا، تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان۔ کہ احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال، کہ امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال، کہ دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال، کہ لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا با کمال، قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یکجان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا، تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان۔ جزاک اللہ، بڑا رحمان۔ کہ آدم سے تابا مہدی، آخر تیری
عطا کہ تیرے کرم کے بار تلے سارے انبیاء کہ موسیٰ کے حق میں نیل میں رستہ بنا دیا کہ مصلوب ہو کے عیسیٰ کے لب پر تھی یہ صدا اے اللہ ہر دل میں تو مکین ہے کہنے کو لا مکان تو غیب رحمان مولا یہ ہے محفل جزاک اللہ بڑا رحمان مولا بڑا رحمان تو ہے جزاک اللہ بڑا رحمان صلی اللہ حمد کے بعد مولانا صاحب کیا ہونا چاہیے زمین نبی کی زمانہ نبی کا تیری یہ ساری خدائی خزانہ نبی بولو صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آواز آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زمین نبی کی زمانہ نبی کا یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا بولو صلی اللہ علیہ نعت خوانی not just for نعت خوانی کے برائے نعت خوانی نہیں پیغام سنو میرا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم کون میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نہ بھولے گا تیری صدا اترس کر فلک سے زمین پر وہ آنا وہ مکے کی گلیوں میں خون میں نہانا مصرع سنیے گا اور وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا بولو صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کہ سلام ان پہ جو ہے میری طرف دیکھ کے سنیے گا تیرے زمانے پہ سایہ کہ ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا حسین و حسن ہو علی ہو کہ زہرا نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ now صلی اللہ علیہ وسلم this is a special message from Fiqh Jafriya from Karbala to United Nation اب صرف شیعہ فقہ جعفریہ کے لوگ صرف یہ بات نہیں کہہ رہے کہ امام کا ظہور ہوگا اب پوری دنیا مانتی ہے کہ امام کا پیغام نوخانی برائے نوخانی نہیں پیغام سنیے پیغام وقت کم ہے پاؤں زخمی ہیں ہمارے آؤ ایک کام کریں کربلا ہم کریں کیا خبر تم نہ رہو کیا خبر ہم نہ رہیں یونائٹڈ نیشن کے نام پیغام مجدہ کہتے ہیں خبر کو یہ مجدہ سنے ہم سے اقوام عالم کہ اب وقت شاید بہت رہ گیا کم کہ آئے سوار اس میں ہو جائیں اب ہم کہ سفینہ ہوا ہے روانہ نبی کا بولو صلی اللہ
माशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीने नबी की तेरा ज़माना नबी का, ये सारी खुदाई खजाना नबी का। हम ना इंशाल्लाह शिकागो उम्मा कॉन्फ्रेंस एक मौजज़ा दे के जाऊंगा लास्ट में, जो शिकागो में पहली दफ़ा होगा इंशाल्लाह, बल्कि आपकी मजलिस मातम की तारीख में पहली दफ़ा होगा। जो बात अब ज़रूरी है वो सुनिए। हमद हुई, नात हुई, अब क्या होना चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिप्लाई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नो नो नो, मैं इस वक्त इसराइल में नहीं बैठा हुआ। नो नो, अगर कोई गैर मुस्लिम है अपने बराबर में देखना तो चुप रहे, इस बहाने बराबर वाला चेक भी हो जाएगा। रिस्पेक्ट लाजिम है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, हमारी दरसगाह है सीधा रास्ता करबला करबला। कुरान वो किताब, रेज़ योर हैंड, दर से इनकलाब है, हमारी दरसगाह है सीधा रास्ता करबला करबला। कुरान वो किताब है। आगाज कर रहा हूं, मेरे एक बंद पे क़िबला बैठे हैं, 10 अशरे कम से कम आप पढ़ सकते हैं। जिस तरह उलमा तकरीर का आगाज करते हैं, मैं आगाज कर रहा हूं। बिस्म रब जहां बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कुरान अल्लाह अल्लाह। इसमें कई इंग्लिश का वर्ड आएगा, आप सुनिएगा। बिस्म रब जहां बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये कुरान अल्लाह अल्लाह। उम्मुल किताब है ये माशाअल्लाह, एक एक सूरा है यूनिवर्सल। कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, हमारी दरसगाह है सीधा रास्ता करबला करबला। कुरान वो किताब है। कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, मगर कुरान भी एक सदा दे रहा है कि सवाल है आपसे कि ये जो हम हुसैन हुसैन करते हैं, जश्न शाबान मनाते हैं, नौखानी नॉट बराए नौखानी, मैसेज सुनो, पैगाम सुनो। सैयद ज़्यादा हूँ, जब सैयद खुद अपने घर का जिक्र करता है तो किस तरीके से करता है, जो अपने बड़ों से सीखा है। एक सवाल, कुरान पढ़ लिया, मगर कैसे कुरान है हम तक आया, किसने सिखाया है, किसने पढ़ाया, किसने सिखाया है, किसने पढ़ाया है, किस घराने का ये सरमाया, जादे के इसको है किसने बचाया। कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, हमारी दरसगाह है सीधा रास्ता करबला करबला। कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, हमारी दरसगाह है सीधा रास्ता करबला करबला। कुरान वो किताब है। कुछ हमारा
क़िबला देसी अंदाज, आई लव अरबिक, आई लव पर्शियन। अरबी लोगों, पर्शियन लोगों, इंग्लिश बोलने वाले सुनो, हमने बड़ी मेहनत की है अरबी नोहे पढ़ने में, और बड़ा साफ पढ़ते हैं हम लोग माशाल्लाह, लोग गवाही देते हैं, और फारसी भी। अब आप लोग भी कोशिश करें कि उर्दू भी उसी तरीके से पढ़ें जिस तरह। Haidari, really, I salute you. I salute you, my all youngsters. Really, I'm especially working for you. 8 महीने मेहनत करता हूं भाई। एक ट्रैक सूट होता है, एक टी शर्ट होती है। 8 महीने एक पीएचडी है। 8 महीने की रिसर्च होती है कि या अली या हुसैन पे 450 मरसिए पढ़े कि मीर खलीक से लेकर के रेहान आज़मी तक, नूर अली नूर तक क्या लिखा, फिर अपनी थीसिस पेश करते हैं उसके ऊपर। मैं जितने खूबसूरत यहाँ बच्चियाँ, बच्चे, मेरी माएँ, बहनें, यू आर माई फैमिली। मैं अपनी खालाजाद, मामूजाद के साथ मिलने के लिए आया हूँ आपसे, आपकी सेहत और सलामती के लिए। अम्मा ने बचपन में एक नज़्म सिखाई थी, पढ़ूं नूर भाई? बच्चों की सेहत और सलामती के लिए। और जो बेटियां अपने रिश्ते की तलाश में हैं, कह तो नहीं सकती, एक वजीफा है, कहना बीबी आपके हवाले किया, हजरत अब्बास का गुलाम दे दीजिए। हमारा बाखुदा। और जो बच्चे हैं वो शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की बीबी सरकार की कनीज मांगे अपने लिए। खुदा की कसम जिंदगी भर खैर जाएगा नहीं, शर आएगा नहीं। जिसको वो कहते हैं कि सदाबहार रहेगी दुल्हन और सदाबहार रहोगे तुम। अब एक चीज सुनो, एक ऐसे शहजादे का जिक्र कर रहा हूं जो मौला हुसैन का बड़ा प्यारा बेटा है। मैंने लातादाद नोहे शहजादे अली अकबर पे पढ़े। ये नज़्म सुनिए नूर भाई बचपन से, विलादत शहजादे अली अकबर पर फिर सुनिए, फिर मौला हुसैन पे एंड। मैं बहुत जल्दी गुजरूंगा, 3.5 घंटे भी गुजरा तो ये गुजरा हुआ टाइम इंशाल्लाह तुम्हें पता ना चलेगा, लेकिन आज जल्दी जाऊंगा इंशाल्लाह। और बच्चियों अपने लिए दुआ करना, माएँ दुआ करना। जिस शहजादे का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, बाखुदा मेरी जिंदगी के अंदर मौजज़े हैं जिनको 6-6 साल औलाद नहीं हुई। उन्होंने 3 शाबान को मांगा, 3 शाबान को मांगा, गोद भरी हो गई, बेटे भी बेटियां भी माशाल्लाह। इस बात से जाहिर है रुतबा अली अकबर का। शोर मचाऊंगा अभी, शिकागो में पहली दफा सुनोगे वो शोर इंशाल्लाह। जरा सांस लेने दो मुझको। हाँ, किसी ने पूछा कितनी देर पढ़ोगे, मैंने कहा 17 घंटे का तो रिकॉर्ड है, वैसे इतनी देर पढ़ूंगा जब तक मर ना जाऊं। समझ रहे हैं बात को? मोहब्बत करो, हमसे उल्फत करो तो बेहद करो, हमसे नफरत करो तो बेहद करो, ये बीच के काम नहीं आते हमें। इस बात से जाहिर है रुतबा अली अकबर का कि होता है अजानों में चर्चा अली अकबर का। होता है अजानों में चर्चा अली अकबर का कि उसे माँ का है। सुनिएगा नूर भाई, उसे माँ का मुक़द्दर भी क्या खूब मुक़द्दर है कि जिस माँ को भी मिल जाए सदका अली अकबर का। जिस माँ को भी मिल जाए सदका अली अकबर का। शबीए पैगंबर थे, शेर सुनिएगा कि पूछा गया
یہ نوح خان بچہ جب فرسٹ ٹائم مجھے ملا تو اس کی ہلکی ہلکی مجھے آ رہی تھی. میں نے اس کی دل میں نظر اتاری تھی کہ نوح خان بھی ہے اور یہ ماشاءاللہ شہزادہ علی اکبر کا صدقہ لگتا ہے. تو پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، کہنے لگے یہ تو ہے صدقہ علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں. یہ پیچھے والے تو بولے علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا. آسٹریلیا میں کسی نے مجھ سے کہا کہ ندیم بھائی بہت بڑی غلطی ہو گئی. میرے ایک بھائی کا پیسہ تھا، کاروبار میں لگایا، کاروبار ختم ہو گیا، اب اتنا گلٹی ہوں، میری سمجھ بھی نہیں آتا. بہت آپ ذاکر ہیں، صرف آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات، میرے لیے دعا کیجئے گا. میں نے ایک شعر سنایا ان کو، کیا کہ اے حر تیری قسمت کا کیا چمکا ستارہ ہے، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ اکراس علی اکبر کا عباس کا. جب پنجاب کے شاعر قیصر نے یہ کلام لکھا تو سب سے پہلے مجھے سعادت ملی کہ پنجاب میں یہ کلام پڑھنے کی. میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اس کو ہزاروں لوگوں نے پڑھا، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو بھی کلام میں پڑھتا ہوں، آنکھ بند کرتا ہوں، سرکار کی زری میرے سامنے ہے. جب نوح خان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ نوح کیسے پڑھنا چاہیے، میں نے حاضرین محفل کو دیکھ کے نہیں، فرض کرو چوتھے امام تشریف رکھتے ہوں اور اسی شکاگو کی محفل میں ایک دم شور اٹھے کہ سرکار کا ظہور ہو گیا، سیاہ آندیاں چلنی شروع ہو گئیں اور وہ اس محفل میں آ رہے ہیں. اب پڑھو ندیم سرور کیسے پڑھو گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عشق اگر حد سے گزر جائے تو بیماری ہے اور اگر حد سے نہ گزرے تو اداکاری ہے. سنیے گا. اس کلام پہ نہ جانے کتنی گودیں ہری ہو گئی. دیکھ کے پنجابی انداز کا کلام ہے سرکار. کسی نے کہا امہ کانفرنس جا رہے ہو تسی سوٹ پا کے جاؤ، تسی سوٹ پا کے جاؤ. ہم تو گورنمنٹ اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. میرا بیٹا علی شناور اب یونی کا سیکنڈ ایئر از گوئنگ ٹو اسٹارٹ. اب ان کی سوچیں کچھ اور ہیں. میں نے کہا ناؤ یو آر ایکسپرٹ ان انگلش، مگر بیٹا جو شعر میں کہہ رہا ہوں تو اس کا انگلش ترجمہ نہیں کر پائے گا. تو اتنی اچھی انگلش نہیں بولتا ہوگا جتنی اچھی اردو ہم بول لیتے ہیں. کچھ تو کام ٹھیک کرو، انگلش صحیح کرو یا اردو. Am I right or not? I'm not telling you my dear. یہ جوان میرے پیچھے کھڑے کا غصہ آ جائے. دیکھ کے تو اجازت سرکار. دیکھ کے تو اے دواستا منگلے دعا. پھر ان کا واسطہ دے کے تو دعا مانگ لے. پھر مل کے بولو نا، رب جانتے حسین جانے، 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 رب جانتے حسین جانے.
रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन ते फितरुस 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 के बालों पर छिन गए, फितरुस के बालों पर छिन गए। एक गार के अंदर पड़ा सदियों फरियाद करता रहा कि अल्लाह मेरी खता को माफ कर। जिब्रील की आवाज आई, आज तेरी मुराद भरी आई, आज ऐसी हस्ती का विलादत या ज़हूर है जिसके झूले से अगर तूने अपने आप को मस किया, छू लिया, टच किया तो तेरे पर आ जाएंगे। फितरुस गया मौला बादशाह हुसैन के, मौला बादशाह हुसैन के झूले से अपने आप को मस किया, पर आए, परवाह शुरू की, परवाह शुरू की। बुलंदी पे जाके कहता है हुण ते जरूर कांगा, हुण ते जरूर कांगा कि कोई नहीं मेरे नाल दा, क्यों कि मेरे ते फैज होया ज़हरा दिलाल दा, मेरे ते फैज होया ज़हरा दिलाल दा, हाँ मेरे ते फैज होया ज़हरा दिलाल दा, मेरे ते फैज होया जज़ाकल्लाह ज़हरा दिलाल दा। हुण के कहता है अभी तो कहा है, बार बार कहूंगा, हुण के ताई बरमला डर नहीं जरा, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, अल्लाह रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, माशाल्लाह जानते हुसैन न जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। मेरे सरकार नमाज पढ़ रहे, सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे, 60 सफ़े क्रॉस करता हुआ मेरा मौला हुसैन आके पुश्ते रिसालत पे बैठ जाता है। मेरी तरफ देख के सुनना, मेरी तरफ देख के सुनना। जाजुकुम अल्लाह 60 सफ़े क्रॉस करता। लोग कहने लगे कि सवारी का शौक था, तो रास्ते में तो बड़ी बड़ी सवारियां थी, कहीं बैठ जाता। कहीं बैठ जाता नहीं, मशीयत थी, आके पुश्त पे बैठ जाता है। सरकार कोई गलती हो तो माफ करिएगा, पुश्त पे बैठ जाता है। अब देखिएगा, सरकार नमाज नीचे, बीच में रिसालत, ऊपर इमामत, ऊपर इमामत, ऊपर इमामत, ऊपर इमामत। अब मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखिएगा। पंजाब के एक जाकिर ने अजीब बात कही, कबीला कहता है कि मेरे रसूल ने 70 मरतबा कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। जो पीछे नमाजी थी 3 दफा के बाद सर उठा, या हुसैन सुभान रब्बियल आला, या हुसैन सुभान रब्बियल आला, या हुसैन सुभान, या हुसैन। यही बात थी। तो वो कहने लगे, अब शायर का अपना दिमाग देखिए, अपना मिजाज देखिए, उसका अशार देखिए। रब की आवाज आई 70 मरतबा रब की आवाज आई कि उतनी नमाज पढ़े किबला थी ना बेचैने, जितनी पढ़ावे ते को आज हुसैन, जितनी पढ़ावे ते को आज हुसैन। मुस्तफा सजदा वधा आहदाई खुदा, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन, माशाअल्लाह, रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन जाने। ऑस्ट्रेलिया में 3 शाबान से पहले जो जुमेरात आई, मैं अपने घर में बैठा था तो कोई बच्ची आई, कहती है कि सरवर भाई अभी आप बयान फरमा रहे थे कि फितरुस को बालों पर मिल गए,
6 बरस से मेरे यहाँ औलाद नहीं, भाई क्या मुझे औलाद नहीं मिल सकती? अजीब याद से कहा, परदेसी बेटी किसी की, कल्ली अकेली वहां पर। मैंने कहा बेटा 3 शाबान को मैं जब पढ़ूं तो तू झोली फैला करके दुआ मांगना, खुदा तेरी दुआ को पूरा करेगा। और वही राहिब एक किस्मत में ना था, एक राहिब को बख्शे 7 लाल। राहिब आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, राहिब आया और आके कहता है कि सरकार औलाद नहीं किस्मत में, दिन गुजर रहे हैं, साल गुजर रहे हैं, औलाद नहीं किस्मत में। तो कहा मशीयत यह है कि तेरे नसीब में औलाद ही नहीं। राहिब रोता हुआ, आंखें मलता हुआ वापस जा रहा था, दरवाजे पे कमसिन हुसैन मिल गए। और उस वक्त भी मौला हुसैन को किसी का रोना देखा ना गया। पूछा राहिब रोता क्यों है? कहा तुम्हारे नाना ने कह दिया मेरी किस्मत में औलाद नहीं, किस्मत में औलाद नहीं। कहा राहिब आ मेरे साथ। नाना क्या इसकी किस्मत में औलाद नहीं? कहने लगा हाँ हुसैन, इसकी किस्मत, मशीयत यही है कि इसकी किस्मत में औलाद नहीं। हुसैन पलटे, जा राहिब एक बेटा दिया। नाना ने कहा बेटा मशीयत